TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। हल्के खैरताबाद के MLA दानम नागेंदर हर बार की तरह इस बार भी फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। इनके ऊपर इल्जाम है ये गरीब और मासूम आवाम की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। बेगमपेट के प्रकाश नगर के इलाके में, जहां पर बड़े पैमाने पर आज प्रजा भवन के जो प्रोग्राम है तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर, वहां पर बड़े पैमाने पर प्रकाश नगर से लोग आए हैं दरखास्त लेकर। हल्के खैरताबाद के BRS पार्टी के MLA दानम नागेंदर अपने गुंडों को बेचकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके बिल्कुल दानम नागेंदर के जमीन के बिल्कुल बाजू वहां पर बड़े पैमाने में जो लोग रोज काम कर कर जीने वाले गरीब के अलावा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उन्हें खौफ में लाते हुए दानम नागेंदर चंद गुंडों को भेजते हुए उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वहां से आने वाले लोगों का इल्जाम है। बहरहाल आज बड़े पैमाने पे लोगों ने वहां पर एहतजाज करते हुए सीधे CM कैंप ऑफिस प्रजा भवन के इस प्रोग्राम में CM से मिलने की कोशिश की और उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है और उन्होंने गुजारिश की है हल्के खैरताबाद के BRS पार्टी के MLA दानम नागेंदर को खिलाफ क्रिमिनल केस बुक करे और उन्हें अरेस्ट करे, क्योंकि वहां पर उन लोगों का इल्जाम है कि दानम नागेंदर माहिर है जमीना कब्जा करने में और वो गरीब गुरबा लोगों को टारगेट करते हुए अपने किराए के टट्टू और गुंडों को भेजकर खौफ में लाकर जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने लगाया है इल्जाम। बहरहाल जो कुछ भी हो, दानम नागेंदर के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि हल्के खैरताबाद के जो BRS पार्टी के MLA है उनके ऊपर ऐसे कई इल्जामात लगते जा रहे हैं, मगर इस बार मंजर आम पर आ गया है क्योंकि गुलिस्ता हुकूमत BRS रहने की वजह से लोग खौफ से रह रहे थे, मगर अब हुकूमत बदल गई है। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद रेवंत रेड्डी की काबिलियत और रेवंत रेड्डी का कहना यह था कि कोई भी ऐसा करेगा, चाहे कोई भी शख्स हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी उम्मीद से आज प्रकाश नगर बेगमपेट में सवाओं की तादाद में लोगों ने प्रजा भवन में एहतजाज के तौर पर आए हैं और आकर वहां पर मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने गुजारिश की है कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना रियासत की हुकूमत से कि फौरी दानम नागेंदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि दानम नागेंदर अपने गुंडों को भेजकर इस गरीब लोगों के जमीनों को कब्जा करने का उस गरीबों ने लगा है इल्जाम। बहरहाल सुनते हैं उनकी ज़बानी क्या है उनकी हकीकत कहानी। बहरहाल इस मामले में बड़े पैमाने पर प्रकाश नगर बेगमपेट पे सवाओं की तादाद में लोगों ने आए हैं। बिल्कुल हकीकत में देखा यह जा रहा है, एक तरफ बाजुक दानम नागेंदर की जमीन है, उसकी जमीन को लग के ही ये जमीन है, तो इस जमीन को कब्जा करने की दानम नागेंदर कोशिश करे, ये लोगों में लगा है इल्जाम। आइए देखते हैं TV11 की ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस TV11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब। 5 ఎకరాలు ఢిల్లీ కొన్ని కోట్ల వాల్యూ పలికే ల్యాండ్ అది. సో అక్కడ ఒక పెద్ద భవనం నిర్మించేందుకు ఇటువంటి ప్రణాళిక చేసి మమ్మల్ని తీవ్ర ఇబ్బందులు ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్జీ ఇచ్చి తమ సమస్య చెప్పుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా పరిష్కారం చేస్తాం మేము అని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ వచ్చిన ఒక హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ సమయంలో వాళ్ళు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్న సమయంలో దానం ప్రత్యేకించి వీడియో తీసుకుని వాళ్ళని కొంత భయభ్రాంతులు గురి చేశారు. ఖచ్చితంగా ఇలాపై అలాగే ఆల్రెడీ ఫోకస్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరైతే మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారో సంబంధం లేదు. దానం గారు మనుషులు, MLA గారు మనుషులు, నీకేం అవసరం వీడికి? ఎందుకు ఉరుకుతున్నావు? చూసి నువ్వు ఉరుకుతున్నావు ఎందుకు? ఆపు, ఇక్కడ ఆపండి, ఆపు. సంబంధం లేదు, మమ్మల్ని బతకనియరా? గరీబ్ వాళ్ళు ఉండవు అసలు. మేము బేగంపేట ప్రకాశ్ నగర్ నుండి వచ్చినాం. బేగంపేట ప్రకాశ్ నగర్ ఎక్స్టెన్షన్ నుంచి వచ్చినాము. మా అక్కడ బస్తీ ఉంది, బస్తీకి ఆనుకొని ఖాళీ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ఖాళీ ల్యాండ్ దానం నాగేందర్ది. దానం నాగేందర్ మా బస్తీ మాకు 30-40 ఇండ్లు ఉంటాయి, ఆ బిట్టుకు కలిసి వస్తుందని చెప్పేసి మా ఇండ్లు ఇస్తారా మీరు సస్తారా, ఎంతో కొంత ఇస్తాం తీసుకొని వెళ్ళిపోండి మీరు
లేకపోతే ఏ రకంగా మిమ్మల్ని తీసుకోవాలో తీసుకోవచ్చు మాకు తెలుసు అని మమ్మల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఉంటే మేము ఇలా ప్రజావాణిలో కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చినాం. మేము అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చి బయటకు వచ్చి మీడియా పాయింట్లో మాట్లాడుతుంటే అతను అనుచరులు వచ్చి ఎవరెవరు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, ఏం సంగతి, ఏం కథ అని చెప్పేసి మమ్మల్ని అందరినీ వీడియోలు తీస్తా ఉంటే అతన్ని పట్టుకున్నాం. డీసీపీ గారు వచ్చేసి అతను అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళింది పిఎస్కు. మా అందరిది 3000 గజాలు ఉంటుంది. అతన్ని 3 ఎకరాల జాగా ఉంది. ఆడ 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ఉంది. ఈ కలుపుకుంటే పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కట్టొచ్చని మమ్మల్ని అందరినీ భయప్రాంతాలకు గురి చేయడం, బెదిరి చేయడము, మీరు అమ్ముతారా అమ్మరా, లేకపోతే మేము ఎట్లా డిజ్ చేయాలి అట్లా డిజ్ చేయొచ్చు, మిమ్మల్ని డెమాలిషన్ చేసేస్తా, మీ ఇల్లు కూల కొట్టేస్తా, ఎంత నా సంగతి మీకు తెలుసు కదా, మిమ్మల్ని సంపైన ల్యాండ్ తీసుకుంటా అని చెప్పి మమ్మల్ని భయప్రాంతాలకు గురి చేస్తారు. ఇక్కడ బెదిరించాలి. మేము మాట్లాడుతుంటే మీడియాతోటి ఆయన అనుచరులు వచ్చి మమ్మల్ని వీడియోలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అతను మేము పట్టుకున్నాం, డీసీపీ గారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది. లోపల అందజేసి బయటకు వచ్చినాం. మేము ప్రగతి భవన్ కూతపేట దూరంలో మేము ఉంటాము. ఆయన మమ్మల్ని మా ఇండ్ల మీద నజరు పడి బేగంపేట సెంటర్లో ఉన్నది అని వాళ్ళు మా స్థలాల మీద నజరు పడి మా ఇండ్లు కబ్జా చేయాలని చూస్తున్నారు కొందరు. మా ఇండ్లు మాకు కావాలి, మా స్థలం మాకు కావాలి, మా ఇండ్లు మాకు కావాలి అని ఇన్ని రోజులు బెదిరిస్తే మేము బెదిరినాం. అయినా కూడా గవర్నమెంట్ మారింది. తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు కూడా మేము తెలంగాణ వచ్చిందా లేదా, అసలు తెలంగాణలో ఉన్నామా, హైదరాబాద్లో ఉన్నామా, ఏ లోకంలో ఉన్నామో మాకు అర్థం కాకుండా దానం నాగేంద్ర మనుషులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఇప్పటికి 22 సంవత్సరాలు మేము ఉంటున్నాము. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని మా ఇండ్ల మీద నజరు పడి మీ ఇల్లు ఎంతో కొంత ఇస్తాము, పక్కకు జరగండి, లేకుంటే వేరే కాడ మీకు ఇల్లు కట్టిస్తా, అక్కడికి వెళ్ళిపోరి, కానీ ఈ జాగా మాకు కావాలి, ఈ స్థలం మాకు కావాలని వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఆయన దగ్గర వాళ్ళ అనుచరులు మాధవరం కృష్ణ దగ్గర పోయినాము. ఎమ్మెల్యే గారు మాకు కూడా చెప్పిండు, శ్రీశ్వరుడు కూడా దానం మాధవరం కృష్ణారావు మాకు వేయించిండు, రోడ్లు వేయించిండు, కరెంటు డ్రైనేజ్ లైన్ అన్నీ చేయించిండు, అంటే మాకు చేసిండు. అదే భరోసాతో మేము ఇన్ని రోజులు ఉన్నాము. ఇప్పుడు దానం రాని మనుషులు వాళ్ళు వచ్చి అనుచరులు బిల్డర్లు ఆ రౌడీలను పెట్టి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం. ఇప్పటికి 4 ఇండ్లు 5 ఇండ్లు ఇప్పటికి కూలగొట్టిరు పక్కల. మాది ఇప్పుడు 32-35 ఇండ్లు ఉంటాయి. ఇంకా పక్కకు 150-200 ఇండ్లు ఉన్నాయి. అవి కూడా కబ్జా చేయాలని చూస్తున్నారు.